عائشہ جٹ کا کیس چل رہا ہے سلمان کے ساتھ, جو کہ سلمان رجب بٹ کا کزن ہے. جی جی. عائشہ جٹ نے چند ویوز کے لیے جو کام کیا ہے, ان کا ریلیشن رہا ہے سلمان کے ساتھ اور وہ بند کمروں میں رہا ہے, اس کے بعد چیزیں آن ایئر ہو گئی. کئی ٹک ٹاکرز بہت اچھا پیسہ بھی کما رہے ہیں, لیکن جہاں پہ خواتین کا ماحول آ جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ گندی مچھلیوں کی وجہ سے کسی پورے شعبے کو, میں کیونکہ سیاستدان بھی ہوں, کسی پورے شعبے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اب یہ ان کا ذاتی پہ آ جاتا ہے. مریم اصغر کا اگر ہم کیس دیکھتے ہیں تو اس کے کیس میں یہ ثابت ہوتا ہے رپورٹ سے کہ اس کو مرڈر کیا گیا ہے. وہ کسی پنکھے سے نہیں لٹکی, اس نے کوئی سوسائڈ کمٹ نہیں کیا. جی ہاں, مرڈر کیا گیا اور ایک عورت سیف نہیں ہے. دیکھیں یہ مشاہدات 6 مہینے کے بعد سامنے آئے ہیں. اتنی دیر میں فائلیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چلتے ہوئے لوگوں کی دنیا ہے. جو یہاں پہ موجود ہیں اب امپورٹنس ان کی جانب ہے لوگوں کی. وہ کیس ماضی کا حصہ بن جائے گا. اس کی تو اور ہی اتنا عرصہ ہو گیا, بلکہ اب کیس تو اب بھی ہائی لائٹ ہوا ہے نا. میں بتاتی ہوں اس کے بارے میں. کیس جب ہائی لائٹ ہوا ہے تو چیزیں بہت سے شواہد تبدیل کر دیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیاست کی دنیا سے میرا تعلق ہے, فلم میں بھی میں کام کر رہی ہوں, تو یہ غیر جذباتی لوگوں کی ساری دنیا, اس میں اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلی بات ٹیگ ہے میرا جسم میری مرضی, اس کو کس حد تک سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم نے ایک شوبدہ سا بنایا ہے یہ شعر, یہ ویسے جملہ ہی غلط ہے. تو میں کہتی ہوں اس طرح کے کنٹروورشل جملے ہمیں یوز ہی نہیں کرنے چاہیے جو کہ زو معنی ہو اور جن کے کئی معنی نکلتے ہوں. آپ دیکھیں اگر اس کا ہم کوئی اچھا معنی نکالیں تو اچھا بھی نکل سکتا ہے, برا نکالیں تو زیادہ تر برا ہی نکلے گا. تو کیونکہ میں صحافی بھی ہوں اور سیاسی رہنما بھی ہوں, تو اب تک مار کھا کے وقت کی یہ تو سیکھا ہے کہ جو چیز کنٹروورشل معنی دیتی ہے وہ فکرہ استعمال ہی نہ کیا جائے. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں مومن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر ندیم باری, جو ایسوسیٹ ہے پیپلز پارٹی سے. یہ فلمز میں بھی کام کر رہی ہیں, سوشل کام بھی کر رہی ہیں, ڈراماز میں بھی کام کر رہی ہیں اور ریڈیو میں بھی کام کر چکی ہیں, یہاں تک کہ صحافت میں بھی کام کر چکی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ اتنی ملٹی ٹاسکنگ کیسے اور کیسے سنبھال رہی ہیں گھر بھی ساتھ ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم آپ؟ بالکل ٹھیک میم. اتنی ملٹی ٹاسکنگ, صحافت بھی, ریڈیو بھی, ٹیلی ویژن بھی, ڈراماز بھی, کیسے آپ یہ مینج کر رہی ہیں؟ بالکل, اس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک شعر پیش کیا تھا جس کا تصور میرے ذہن میں ہے کہ پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو اگر زندگی میں کاموں کو ٹویسٹ نہ دیا جائے اور پبلک کو انوالو نہ کیا جائے, بالکل ملک کے لیے نہ سوچا جائے, تو پھر کیا کیا؟ میم آپ کی اگر فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ جاب کرتی ہوئی آ رہی تھی, 20 سال ہو گئے آپ نے جاب کی, اور جاب سے ایک دم سے شفٹ کیا آپ نے پالیٹکس میں, فلم میں, صحافت میں. یہ کیسے اتنا بڑا چینج لے کے آئی؟ میری ایک ٹیکنیکل قسم کی ایجوکیشن تھی, جیسے کہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اچھا. تو اس میں جو جابز اویلیبل ہوتی ہیں یا کہہ لیں کوئی بھی ملازمت ایک لگا بندہ پیشہ ہوتی ہے, اس میں رہ کر آپ کوئی چیلنجنگ کام کر ہی نہیں سکتے. نوکری کوئی چیلنج والی چیز ہی نہیں ہے ایسی کہ آپ کوئی ملک کا نام بنائیں آپ اپنا, ایسا سلسلہ نہیں تھا اور وقت بھی نکالا نہیں جا رہا تھا. تو میں نے کہا کچھ ایسا کام کیا جائے کہ رزق خدا دے گا, اس ڈر کو ذہن سے نکالتے ہوئے ہم پبلک کے ساتھ ملتے ہیں. اپنی بانڈنگ لوگوں کے ساتھ میں بنانا چاہتی تھی, شہر کے ساتھ بنانا چاہتی تھی. اچھا. تو اس لیے میں نے پھر خود سے جابس کو, خیر آباد کہا, اپنی ڈگری کو سائڈ پہ رکھا. کیا جابس کر رہی تھی؟ میں ملوں میں, کارخانوں میں نے آفیسز میں مختلف طرح کی ملازمتیں کی. تو ان کو سائڈ پر کیا اور پھر میں اپنے مشن کی جانب آ گئی, جسے آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سی لائنز میں کامیابی سے صفحے اول پر کام کر رہی ہوں. آپ دیکھیں اخبار میں بھی آپ نے کام کیا, صحافت میں بھی کر رہی ہیں, فلم میں بھی کر رہی ہیں. ان چیزوں میں آنے کے لیے سفارش کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بغیر سفارش کی کیسے پہنچ گئی, حالانکہ سیاسی آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کسی بھی شعبے میں آگے پہنچنے کے لیے سفارش کی عام طور پر ہمیشہ ہی ضرورت پڑتی ہے, لیکن میرے پاس زندگی میں اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ خاص کرم ہے کہ سفارش کبھی موجود نہیں تھی. اور دوسری چیز یہ کہ سفارش کو میں نہیں مانتی کہ اگر کسی سے کہلوا کر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ سیٹ دی جائے اس کے اہل ہے, تو لازمی بات ہے کہ ہم اس کام کے اہل ہی نہیں ہیں. سفارش سے بچے کچھ آگے جا سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, والدین کا نام, برادری کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو زندہ قومیں وہی ہیں جو اپنے بازو کے بل پر کچھ ایفرٹ کرتی ہیں.
तो जहन में ये था कि करना भी खुद ही है और निकलना भी आगे है, और अपने आप को टफ से टफ मैंने टारगेट दिए और अल्लाह ताला ने इमदाद फरमाई है किसी भी शोबे में। टफ से टफ टारगेट क्या है? जो आप एक फीमेल हैं और फीमेल के लिए तो बहुत सारे मुकामात होते हैं कि फैमिली साथ नहीं दे रही, जी हाँ, हस्बैंड साथ नहीं दे रहा, वो टफ मुकामात कौन से हैं? देखें, आदमी हो या औरत, जब भी कुछ बनने का, कैरियर का सवाल जहन में आता है तो वो खुद ही मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, जबकि आपके पास ऐसे वसाइल भी ना हो, आपकी सिफारिश भी मौजूद ना हो, तो बस सड़क थी और मैं थी। अच्छा, मैंने बताती हूँ कि आम लोगों की निस्बत के मैंने लोगों को या सिफारिशों को ढूंढने की बजाय सड़क को अपना बाजू बनाया। अच्छा, मैंने सड़क को अपना रहनुमा बनाया, अपना पेशवा बनाया कि मैं हूँ, ये सड़क है और ये मौसम है। अच्छा, और मैंने इनको बर्दाश्त करना है। तो मैंने अपनी कैपेसिटी का बेसिकली एक जायजा लिया कि मैं सड़क को सह सकती हूँ, मैं सड़क पे चलने वालों की बातों को बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुश्किलात तो हमेशा आती हैं। देखें, सबसे पहले बातें आपकी फैमिली के लोग ही किया करते हैं, और हर औरत के लिए, जैसे आपने सुनी या किसी भी औरत ने फील्ड में आने पर बात सुनी, इससे ज्यादा ही मैंने सुनी होंगी। और मजेदार बात यह कि जब आप कुछ बन जाते हैं, आप कोई मकाम पा लेते हैं, तो जो लोग आपको बातें करते हैं वही आपका साथ देने लगते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उस टाइम पे आपको उनके साथ की जरूरत नहीं रहती। तो फिर हम उनकी बातों पर ऐसी दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे होते। लेकिन क्योंकि ये मामले आ जाते हैं बरादरियों के या इस तरह से, तो बात इंसान बाद में भी सुन लेता है और मिलता जुलता रहता है, लेकिन उन बातों की जरूरत खत्म हो जाती है। तो अब तो वैसे भी शोबिज में, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, सियासत में काम कर रही हूँ, ये ऐसे फील्ड्स हैं जो कि इंसान को असाबी तौर पर बहुत मजबूत बना देते हैं। आप पीपल्स पार्टी से एसोसिएट हैं। जी पीपल्स हाँ। पार्टी में आपकी क्या डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन पे आप वर्क कर रही हैं? पीपल्स पार्टी ने, मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ से दरियाफ्त किया, लेकिन मैं क्योंकि सड़क की पैदावार हूँ, यहीं से बनी, तो पीपल्स पार्टी ने मेरे कुछ काम के अंदाज को देखते हुए, जिसमें खुदा की शान है कि मुझे खुदा ने कलम अता किया है, मैं लिखने वालों में से हूँ, तो उन्होंने मुझे एक छोटे से डेजिग्नेशन पर, एक एरिया में एक छोटा डेजिग्नेशन दिया था। उसके बाद खुदा ने ऐसी बाजू पकड़ी कि आज बहुत बड़ा डेजिग्नेशन मेरे पास, और मैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के हवाले से अपनी वर्किंग दे रही हूँ पीपल्स पार्टी के। जी हाँ, पीपल्स पार्टी में। ऑलराइट, तो आप शोबिस का भी जिक्र किया, शोबिस में कैसे जाना हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जाना हुआ? हालांकि आपका सियासत से ताल्लुक है, तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन करें? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी मिसाल कहते हैं कि कहीं भी हो तो ज़रूर गौर में लानी चाहिए। कुछ हमसाया ममालिक में मैंने ऐसी मिसालें देखी हैं कि कुछ फिल्म के लोग हैं और उन्हें जब सियासत में सीटें मिली तो उन्होंने दोनों चीज़ों में परफॉर्म किया। और मैं ये समझती हूँ कि शोबिस के लोगों को वाकई सियासत में भी शामिल होना चाहिए और सियासत के लोगों को शोबिस की तरफ भी आना चाहिए। इससे आम जो अवाम का एक जायज़ा कि शोबिस में सिर्फ वो लड़कियाँ आती हैं जो पैसे की ज़रूरत में आती हैं और हर किस्म का काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है। शोबिस में, अच्छा, किसी भी फील्ड में मैं कहती हूँ कि अमूमी तौर पर बुराई ना ढूंढिए। अगर एक या दो काली भेड़ें हैं, वो तो हर शोबे में हो सकती है, लेकिन हम सारे लोगों को गलत नहीं कह सकते। मुझे आज शोबिस में टेलीविजन पर काम करते हुए बहुत साल हो चुके हैं, रेडियो पर भी, मैंने वहाँ पर कोई ऐसी बुराई नहीं देखी। अगर टेलीविजन और रेडियो आर टू डिफरेंट थिंग्स ना, टेलीविजन कुछ और है, रेडियो कुछ और है। तो आपने रेडियो पे वर्क किया है या टेलीविजन पे? मैंने रेडियो पर भी बहुत काम किया और अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स तक जो कोई पैगाम पहुँचाने पड़ते हैं उसमें रेडियो एक बेहतरीन शोबा है। क्योंकि मैं एक मुकर्रर भी हूँ तो रेडियो को मेरी ज़रूरत रहती है। आपको नहीं लगता कि रेडियो का दौर जो है वो कहीं पीछे रह गया? अब तो वैसे टेलीविजन आगे है, ड्रामास को लोग, बल्कि टेलीविजन को भी छोड़ के लोग अपने मोबाइल्स पर आ गए कि वो मोबाइल की स्क्रीन देखना पसंद करते हैं बजाय इसकी कि वो इतना बड़ा टेलीविजन लगा हुआ है उसको देखें। असल में कॉन्ट्राडिक्टरी सी ये बातें, बाहर के मुल्कों में अगर जाएं तो गाड़ी ड्राइव करते वक्त या यहाँ पे भी अभी भी कई लोग रेडियो सुनने के आती हैं। और देखें, क्योंकि ये ज़राए इब्लाग में शामिल होता है तो कभी कभी मैं उस पर भी शो परफॉर्म करने जाती हूँ स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए, गाइड करने के लिए। टीवी के बारे में अगर बात की जाए तो टीवी एक बहुत सख्त मैदान है, लेकिन मेरी क्योंकि रेडियो पर बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, टीवी ने भी मुझे खुद ही कहीं से दरियाफ्त किया। ड्रामास आप कौन से ड्रामास कर चुकी हैं? मैं वेब सीरीज के लिए मुंतखब की गई हूँ। टीवी पे मैं सियासी और गैर सियासी दोनों तरह के शोज परफॉर्म करती हूँ, तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दिन। तो ड्रामास नहीं कर रही हैं? मैं ड्रामाज एक आध किस्त कहीं पे या बहुत लिमिटेड काम कर रही हूँ टेलीविजन पर, इसलिए कि शोज मुझे ज्यादा मिल जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो फिल्म्स का भी आपने जिक्र किया, कौन कौन सी फिल्म्स आप कर चुकी हैं?
सुपर स्टार फिल्म मेरी मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा 5 या 6 फिल्में हैं जिन्हें मैं अब ज़ेर तकमील है, कुछ शुरू हो रही हैं और मिलती जा रही हैं। फिल्म मैं कहूँगी कि एक मुश्किल तरीन शोबा है और स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी कि अगर आपके अंदर फिल्म आपने अभी तक एक मुकम्मल की है या इसके अलावा भी कोई है? एक मुकम्मल हो चुकी है, बाकी ज़ेर तकमील है। ओके, तो उसमें जो सुपरस्टार फिल्म है उसमें आपका क्या किरदार है? जी, फिल्म में मुझे अल्लाह के हुक्म से मरकज़ी किरदार ही हमेशा दिए जाते हैं। उसमें एक मेरा शोबिस की सहाफ़ी का किरदार है जो कि मैं हकीकी ज़िंदगी में भी हूँ। मुझे फिल्म वाले वही किरदार आमतौर पर देते हैं जो कि मैं अपनी हकीकी ज़िंदगी से करीब लेकर चलती हूँ, तो उसमें कोई मसनूइयत नहीं आती। और आपने जिक्र की कि अभी आप एक फिल्म कर चुकी हैं, तो और आप कह रही हैं कि मैं लाइक मुझे फिल्म वाले वो लाइक कैरेक्टर देते हैं जो मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हूँ। जी तो हाँ। इसमें लाइक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आप फिल्म एक की जिक्र कर रही हैं। फिल्म में जो अब मैंने साइन किए हैं तो उसमें मुझे वो किरदार दिए जा रहे हैं कुदरती जो मेरी जिंदगी से करीब तर है। अच्छा, तो जैसे कि मैं सियासतदान हूँ, मुझे फिल्म में कुदरती ही सियासतदान का रोल दे दिया जाता है, यानी कि मैं उन्हीं रोल्स के लिए फिट हूँ जो कि मैं ऑलरेडी अपनी हकीकी जिंदगी में परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये जो सुपरस्टार आपकी जो फिल्म है ये कब तक ये अनकरीब आप लोग देखेंगे सिनेमाज में रिलीज सिनेमाज होगी। में, लाइक इन दिस ईयर और कमिंग ईयर? जी हाँ, इसी साल में आप इसी देखेंगे। साल में, जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने सहाफत का जिक्र किया, कौन कौन से चैनल्स के साथ मुंसलिक हैं आप? मैं बहुत सी अखबारात में काम कर रही हूँ, तकरीबन 60 या 70 अखबारात हैं जिनके तकर्री नामे मुझे दिए जा चुके हैं और इसके अलावा भी। ओके, तो मैं तख्लीकी नौयत का काम करती हूँ अखबारात में, और लिखने का सिलसिला ऐसा है कि मेरी आमद पर मबनी है। अल्लाह ताला मौजू मुझे कोई अता कर देते हैं और रोज़ नया ही मौजू लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि रिपीट नहीं करती। ओके, यानी कि लिखने से ताल्लुक है, ऑन स्क्रीन नहीं आ पा रही? स्क्रीन पर भी कर रही हूँ और लिखने से भी। स्क्रीन पे, टेलीविजन पे आपको बताया कि मैं परफॉर्म करती हूँ सियासी और गैर सियासी दोनों तरह के शोज। अच्छा, तो वो आप लाइक एज अ शो होस्ट कर रही हैं? नहीं, होस्टिंग मेरा काम नहीं है, मेरा तख्लीकी काम है। मैं मेहमान स्पीकर के तौर पे बात करती अच्छा, हूँ। मेहमान स्पीकर के तौर पे काम जी करती हैं। हाँ। अगर पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और पार्टी आपको बुला लेती है कि आ जाओ जी हमारे लिए परफॉर्म करो, तो क्या जाएंगी? जी, मैं बताती हूँ कि सब पार्टीज़ की जानिब से ऑफर्स है और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कई हलकों में एक ही वक्त में ऑफर्स आ गई हैं। लेकिन ये है कि इंसान को अपनी बुनियाद को याद रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक साफ सुथरा जहन रखने वालों की जमात है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक जाविया था, एक मुल्क के लिए खिदमात का सिलसिला है। उनके हवाले से जो मैंने चूज़ किया या जिसमें मुझे मौका मिला वो बेहतरीन जमात है। तो कुछ जमातें ऐसी हैं जिनमें कुछ अखलाकियात या कुछ चीज़ों का भी फुकदान, ये नहीं मैं कहती, कुछ सीखने में, ट्रेन होने में कुछ जमातों को टाइम लगता है। तो मैं नहीं समझती कि मैं ज़िंदगी में तजर्बात का शिकार होने के लिए तैयार हूँ। ठीक हो गया। तो आप सियासत में भी आ गई, फिल्म भी की, रेडियो भी कर लिया, इसके बाद अब क्या इरादे हैं? फिल्म के बाद क्या बताऊं कि कुछ रह ही नहीं जाता करने को। फिल्म के बाद फिल्म ही है। जो इंसान फिल्म की दुनिया में चला जाता है वो फिल्म से नहीं निकल सकता फिर। उसका जहन भी फिल्मी तर्ज पर काम करता है और ये एक आम चीज नहीं है। आप उसी हिसाब से उसी दुनिया के हवाले से आदी हो जाते हैं और उससे आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि मैंने सड़कों के साथ अपना ताल्लुक बनाया। जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट में। तो ये आपने ताल्लुक बनाया सड़कों के साथ या फिर लोगों को एंगेज किया अपने साथ? सड़क को लोगों के बगैर बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा। आपको मौसमों की भेंट चढ़ना पड़ता है, आपको बारिशों की भेंट चढ़ना पड़ता है। जब मैंने अपने कारोबार का आगाज़ किया है मुलाजमत के बाद, तो कोई मेरे पास वसाइल नहीं थे। तो मैंने जराबे और रुमाल बेचने का बड़ा छोटा सा कारोबार सड़क पर चल फिर कर आगाज़ किया। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज तो ये आपने लाइक बिजनेस से टर्न किया है सियासत की तरफ? बिजनेस अब भी कर रही हूँ। बिजनेस अब किस चीज़ का? मैंने सियासत को कमाने का जरिया नहीं बनाया, मैंने शोबिस को कमाने का जरिया नहीं बनाया। मैं हर शोबे को उसकी पाकीज़गी के साथ लेकर चल रही हूँ। और माशाल्लाह अभी आप कौन सा बिजनेस करते हैं? मैं यही चीज़ें अब भी सेल करती हूँ, लेकिन अब ये कि पैसे आ गए, एक अंदाज आ गया ज़िंदगी में। लेकिन मैंने पैदल भी ये सारे काम सड़कों पर किए। तो सड़क को लोगों के साथ भी बर्दाश्त किया है, सड़क को मौसमों के साथ भी बर्दाश्त आपका किया एक बिजनेस का हो गया जी ना? हाँ। तो सियासत में किस तरह आपने आना आई, मतलब सियासत में मुझे मेरे जहन को देखते हुए लाया गया, क्योंकि मैं टीवी पर परफॉर्म करने लगी थी पब्लिक के लिए, और अखबारात में भी आप मेरे कॉलम्स को पढ़िएगा, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए ज़्यादा काम कर रही हूँ। अच्छा। गांव और कस्बों में मैं जो तकारीर करती हूँ लेडीज़ की बेहतरी के लिए और उन्हें काम के लिए मोटिवेट करती हूँ, वो देखते हुए पीपल्स पार्टी ने मुझे एंगेज किया। तो फीमेल्स के लिए आप अभी तक क्या क्या काम कर चुकी हैं? फीमेल्स को देखें, फीमेल्स को अभी तक तो मैं कन्विंस करने की ही पहले दिन से कोशिश कर रही हूँ कि हमारी
میری مثال لیں اور گھروں سے نکلیں. اگر آپ یہ بہانہ بناتی ہیں کہ آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، تو میں نے بہت سے کام ایسے کیے ہیں جو ان میں تعلیم کی آپ کو نہیں بھی ضرورت پڑتی. جیسے کہ آپ کوئی سیلون کھول سکتی ہیں جز وقتی، آپ کوئی نرسنگ کر سکتی ہیں، حاملہ عورتوں کی نگہداشت کر سکتی ہیں. آپ کیوں نہیں نکلتی؟ تو ان کے علاقوں میں جا کے بھی کہہ کے آتی ہوں کہ اگر کسی میں کوئی ہنر ہے، میں ٹیلنٹ ہنٹ کا کام کرتی ہوں اور انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں میری مثال لیں. اگر میں بھی گھروں میں بیٹھی رہتی تو پھر فیملی کا نام کہاں جاتا؟ ملک کا نام بھی تو ہم ہی لوگوں نے بنانا ہے، کوئی باہر سے آ کے تو نہیں بنائے گا. تو آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں، تو آپ لوگ بھی گھروں سے نکلیں، کم سے کم مہنگائی کی قید سے تو آزاد ہو جائیے. اگر ملک کا نام آپ کے دل میں بنانے کی جستجو نہیں بھی ہے تو اگر کسی کو سلائی کا فن آتا ہے یا بیوٹی پارلر کا کام کرنا چاہتی ہے، تو انہیں بعض اوقات میں اپنا میک اپ بھی دے دیتی ہوں کہ بھئی آپ میرا میک اپ لے لیں اور میرے چہرے پہ پریکٹس کریں اور اپنے گلی محلے کے لوگوں کو اپنی سروسز دیں اور خود کسی قابل ہو جائیں. اور جن کی تعلیم ہے ان کے میں سی ویز اور یہ ڈگریز وغیرہ چیک کر لیتی ہوں کہ اگر اس میں تھوڑی کوئی آلٹرنیشن کر کے انہیں کوئی ملازمتیں مل سکتی ہیں. مریم اصغر کا اگر ہم کیس دیکھتے ہیں تو اس کے کیس میں یہ ثابت ہوتا ہے رپورٹ سے کہ اس کو مرڈر کیا گیا ہے. وہ کسی پنکھے سے نہیں لڑکی، اس نے کوئی سوسائڈ کمٹ نہیں کیا. جی ہاں، مرڈر کیا گیا اور ایک عورت سیف نہیں ہے. دیکھیں یہ مشاہدات 6 مہینے کے بعد سامنے آئے ہیں. اتنی دیر میں فائلیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چلتے ہوئے لوگوں کی دنیا ہے. جو یہاں پہ موجود ہیں اب امپورٹنس ان کی جانب ہے لوگوں کی، وہ کیس ماضی کا حصہ بن جائے گا. اس کی تو اور ہی اتنا عرصہ ہو گیا، بلکہ اب کیس تو ابھی ہائی لائٹ ہوا ہے نا. میں بتاتی ہوں اس کے بارے میں. کیس جب ہائی لائٹ ہوا ہے تو چیزیں بہت سے شواہد تبدیل کر دیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شوبز کی دنیا ہے، یہاں پہ ہر چیز ایک گوسپ کا معیار رکھتی. کیونکہ مجھے اب ٹی وی پر کام کرتے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں. جب ہم کام کے بعد اکٹھے بیٹھتے ہیں تو یہ زندہ لوگوں کی دنیا ہے. ہم اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے اس ٹائم پہ گوسپ کی جاتی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیاست کی دنیا سے میرا تعلق ہے، فلم میں بھی میں کام کر رہی ہوں. تو یہ غیر جذباتی لوگوں کی ساری دنیا ہے. اس میں اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلی بات عائشہ جٹ کا کیس چل رہا ہے سلمان کے ساتھ، جو کہ سلمان رجب بٹ کا کزن ہے. جی جی، عائشہ جٹ نے چند ویوز کے لیے جو کام کیا ہے، وہ ان کا ریلیشن رہا ہے سلمان کے ساتھ اور وہ بند کمروں میں رہا ہے. اس کے بعد چیزیں آن ایئر ہو گئی اور کہا گیا کہ یہ میری رضامندی سے نہیں ہوا، مجھے ہراس کیا گیا ہے. کئی ٹک ٹاکرز بہت اچھا پیسہ بھی کما رہے ہیں. لیکن جہاں پہ خواتین کا ماحول آ جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ گندی مچھلیوں کی وجہ سے کسی پورے شعبے کو میں کیونکہ سیاستدان بھی ہوں، کسی پورے شعبے کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اب یہ ان کا ذاتی پہ آ جاتا ہے اور یہ غیر سنجیدہ رویے ہیں ہمارے ہاں. لیکن کچھ آدمی یا عورتیں ٹیکنیکلی اتنے ذہانت کے معیار پہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے دوستی یا تعلق داری کو کیش کروانا چاہتے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک کیس ہے. آگے آنے والے کچھ سالوں میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی اقتدار کے لیے کبھی کام نہیں کرتی. ہم وہ پارٹی ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے عزم کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ہم نے کبھی سیٹوں کے لالچ میں کام نہیں کیا. کیونکہ میں بھی اب ایک سیاستدان ہوں تو ایک یا دو لوگ اگر کسی فیلڈ میں برے ہیں ان کی وجہ سے سب کو غلط نہیں کہا جا سکتا. ہم ایک سلجھی ہوئی جماعت ہیں اور آئندہ ملک کے لیے اپنے وقار کو آگے لے کر چلیں گے. عوام کے لیے کام کریں گے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں. یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن یہ کہ ہم پبلک کی ہم بلاول بھٹو کو آگے آنے والے کچھ سالوں میں دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم. انشاءاللہ بڑی امید ہے. جیسے وہ پرفارم کر رہے ہیں اور بہت اچھا سیکھ رہے ہیں، ان کے اندر کچھ چیزیں اپنی والدہ سے بھی کچھ گٹس انہوں نے لیے ہیں، والد سے بھی لیے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہیں، ہم جمہوریت کو ذہن میں رکھ کے کام کر رہے ہیں کہ عام آدمی کی حکومت قائم ہونی چاہیے. اور خان صاحب کو کیا رہا ہوتے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں میرے ذہن میں یہ چیز ہے کہ سیاست میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں ہر جماعت سے. تو اس میں سزا کیا اور جزا کیا، ہمیں کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر ان کی جگہ کوئی اور پارٹی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی تو ہمیں نرمی برتنی تھی. تو میرا خیال ہے کہ سزا اور جزا میں پڑے بغیر ان کو سپیس دینی چاہیے تاکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے اگر کچھ پرفارم کرنا چاہیں تو دوبارہ وہ اپنی جماعت کو لے کے چلیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ٹینیور گزر کے گئے ہیں، کسی نے 2 سال کام کیا، 3 سال کیا، 4 سال کیا، ان کی جب سزا کی باری آئی وہ بھاگ گئے باہر. خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. آپ کیا کریڈٹ دیں گے ان کو؟
बिल्कुल मैं कहती हूँ कि पब्लिक को फेस करना चाहिए, और जो भागे उनकी भी गलती थी। जब आप किसी मुल्क में ताजदार बनते हैं तो फिर उसकी पब्लिक को फेस करना भी हमारा फ़र्ज़ है। और मैं ये बहरहाल मैं फिर भी कहूँगी कि पीपल्स पार्टी एक आज़ाद ख्याल जमात है। सज़ा और जज़ा देने का अल्लाह ताला को हक़ है, इंसानों को ये हक़ नहीं है, उन्हें आज़ाद किया जाए बिल्कुल। लेकिन वो हमारे एक रहनुमा है, अच्छा या बुरा हर बंदे का ज़ाती फ़ेल है, लेकिन स्पेस दें। उनकी पार्टी में आने वाला हर बंदा बुरा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक पार्टी में, कुछ लोग होंगे हर जगह अच्छे बुरे, वो पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग होंगे, वो पीटीआई में भी होंगे, कुछ नून लीग में भी बुरे होंगे, उनकी वजह से सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। तो स्पेस देनी चाहिए, और यही इस मुल्क का नजरिया है कि जमहूरियत अवाम के लिए काम किया जाए, अवाम को आगे लाया जाए, चाहे किसी भी पार्टी के थ्रू अवाम के लिए काम। ठीक हो गया जी। तो हमारे साथ मौजूद थी सेहर नदीम साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी में भी परफॉर्म कर रही हैं, एक्टर भी हैं और सियासतदान भी हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिन अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।